सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कह नानक थिर ना रहै, ज्यों बालू की पीत। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कह नानक थिर ना रहै, ज्यों बालू की पीत। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सर्व कला समर्थ अंतरजामी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे चरनां विच जुड़ बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी भागशाली हो। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी दे अमोलक बचनां दी विचार सरवण करन वास्ते सतगुरां दे चरनां विच पहुंचे हो। दोवें ही शलोक अत वैराग और संसार दी असलीयत दी कहानी दसदे हन। जगत दी रचना सच्चे ने बनाई, पर बनाई उन्हां चीज़ां नूं मिला के जो स्थिर नहीं, जो टिकदियां नहीं। बनाउण वाला सच्चा, पर जिहड़ा मटीरियल उन्हें वरतिया वो कच्चा सी बिल्कुल। इहदे पिछे कारण भी यह है कि जिहड़ी चीज़ लगातार रवे उहदे विचों इको रब दा ही नाम है जो सदा रहे ते रसहीन नहीं हुंदा। पदार्थ कोई भी निरंतर रहन लगे उहदा मुल डिग पैंदा है। संसार नूं कच्चा बनाउण विच अकाल पुरख दी बड़ी वड्डी सियाणप है। जगत नूं कच्चा बनाउण विच, झूठा बनाउण विच, क्योंकि वो तो खुद सच्चा है। जे चाहे तो ब्रह्मंड भी सच्चा करदा है। उहदे कोल किहड़ा कोई किसी चीज़ की कमी है कि खुद इन्ना पावरफुल शक्तिशाली है जो आप सच्चा है तो जगत नूं सच्चा तो बना ही सकता है। कोई कमी नहीं उहदे कोल, पर उन्हें जगत कच्चा बनाया। आप सच्चा क्यों बनाया? क्योंकि इको एक ऐसी चीज़ है, रब दा नाम, जिन्हों कबीर जी कहते ने पानी पीवो प्यास लगी होवे। ज्यों ज्यों पानी पीने नालों नाल पानी की कीमत नाल ही डिग पैंदी।
पानी नूं चित नहीं करता पीण नूं, प्यास खत्म हो गई, पानी वल वेखण नूं चित नहीं करता। पर तेरे नाम दा पानी इस तरह दा उन्होंने बंदा जिन्ना पींदा उन्नी प्यास होर तड़फ जाती है, जिन्ना पींदा होर प्यासा हो जाता है, होर विलकदा उसनूं। बस यही फर्क है। चातरिक दी उदाहरण ते भावें दिती बाणी विच कि वह तड़फदा है पानी वास्ते, उस बूंद वास्ते। उदाहरणां ते इत्थों दीयां देणीਆਂ पैणगीਆਂ, होर समझाया किवें जाए बंदे नूं। पर साध संगत चातरिक बबीहा तड़फदा उस बूंद वास्ते उन्ना चिर जिन्ना चिर मिलदी नहीं। बस बूंद डिग्गी नहीं, नाल ही सौ गया, चुप कर गया। पर अकाल पुरख दे नाम दी जिहड़ी बूंद जिन्हां ने पीती है, जिन्हों नाम रस दी बूंद कहा गया बाणी विच, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੀਨੇ ਆ ਹੋਰ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। मैं कई बारी बेनती की, संसारी दी ते संत दी इच्छा बड़ी वखरी, संसारी दा ते संत दा यतन बड़ा वखरा है। संसारी दा यतन सारा इहदे ते खड़ा है, मैं मिटा ना, मैं बने ही रवां, मैं खत्म ना होवां, मेरी मौत ना आवे, मेरी आर्थिक मौत ना आवे, मेरी राजनीतिक मौत ना आवे, मेरी समाजिक मौत ना होवे, मैं मिटा ना इस धरती दे नक्शे तो बनिया रवां। ते दूजे पासे साधु दा जिहड़ा मार्ग, धर्मी बंदे दा मार्ग है, गुरमुख दा वो किहड़ा है? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ। ਇੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਟਾਂ, ਮਿਟ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਉਹ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਸੋਈ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਸੋਈ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਸੋਈ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਗੁਣ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਕਾਹਦਾ, ਵੇਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਸੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਰਚਾਇਆ ਕਿਹਨੇ, ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਰਚਨਾ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਸਹਿ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਖਿਨ ਕਿਨ ਗਏ। ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਐਸੇ ਕਿ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੋਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਲਾਮੇ ਸਹਿ ਰਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਲਾਮਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਲਾਮੇ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਾਮੇ ਕਾਹਦੇ, ਉਲਾਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਉਲਾਮੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਉਧਾਰ ਮੰਗਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੰਦ, ਬੂਝਣ ਦੀ, ਸੂਝਣ ਦੀ ਸੂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਸੀ ਸੁਰਤ। ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਕੋਈ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸੁਰਤ ਕੋਈ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਸੁਰਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ वेदांत नहीं, कोई सिमरतियां दी कथा नहीं, कोई व्याकरण नहीं, कोई ग्रामर नहीं, बड़ा सौखा है, सरल है बिल्कुल। जेड़ी चीज सानू दसदी है अंदरों के तेनू भुख लग गई, वही है सुरत। जेड़ी चीज दसदी हुण तेनू नींद दी खबर देंदी है, वही है सुरत। जेड़ी चीज साडे अंदर दसदी है कि अज थोड़ी जी ठंड है, वो किथे है, उसनू देखिए। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਕੜ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਰਤ ਪਕੜ ਲਵੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। सिख उन्ना चिर है ही नहीं है। क्योंकि जे ये कहांगे, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कह दिता भी शब्द गुरु, तो असी भी कहने गुरु ग्रंथ साहब जी शब्द गुरु ने। ते सिख कौन है? कहते सुरत। सुरत धुन चेला, बंदे दी धुन सुरत, ओदा चेला है। चेले दा अर्थ है सिख। सिख उदों बनदा जदों बंदा सुरत उहदे विच उजागर हो जाए, पकड़ी जाए, तां है। उलामा कादा मिलिया? उलामा ये मिलिया, उलामे जी सहे। रब ने उलामा ये दिता, सजना तू अखां दी वरतों भी बड़ी कर ली है, मरण तक नज़र खत्म हो गई तेरी, अखां विचों पानी वगदा है, बड़ी वरतों कीती है। नक दी बड़ी तो वरतों कीती है। नक दा अर्थ इज्जत पत पिछे कल्पदे रहना। रसना दी तू बड़ी वरतों कीती है, घस गई बोल बोल के, खा खा के, इनू भी बड़ा वरत लिया। कन्नां नू भी तू बड़ा वरतिया सुन सुन के। हत्थां नू भी बड़ा दाग पै गए ने कम कर करके, पैर तेरे टेढ़े हो गए तुर तुर के। सजना तू सारियां चीज़ां वरत लईयां, तेरे अंदर मैं सुरत पा के भेजी सी, वो नाम नाल जोड़ लेगा, जिवें पा के घली सी उसे तरह पई हुई है। हद हो गई, बड़ी मूर्खता कीती है। पई हुई सी वो तेरी मत दे विच, वो तू चुकी नहीं। जे ते गुरु कोल आउंदा ते गुरु ने दस देना सी कि मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। फिर ते पता लग जांदा। ते गुरु नूं ते रखिया सी बस कदी कदाई काम चलाउण लई, संसार दे कम्मां वास्ते, होर ते कोई गल पुछी नहीं। इस करके उलामा की मिलिया? शरीर नूं जिवें कहंदे वापस करन तो पहला पहला इहने दागी कर दिता जिंदगी विच, जिवें किसी दी मंगवी चीज़ नूं खराब कर दिता है। कबीर जी ने तां ही कह दिता शरीर बारे। कबीर साहब कहंदे, कबीर काया काची कार भी, केवल काची धात। कार भी दा अर्थ है घड़ा, घड़ी कह ली, छोटी छोटा घड़ा। कहंदे जिहड़ी तेरी काया है एक छोटा जिहा घड़ा है। घड़े दा मतलब मिट्टी दी बनी हुई है। कहंदे काया काची कार भी, केवल काची धात। साबत रखें तां राम भज, तां ते विश्राम। ये साबत तां रहनी है जे नाम जपेगा। ते किसी ने किसी तो घड़ा मंगया सी, घड़ा खराब करके दे दिता, झूठा करके दे दिता। ये वो चीज है। केवल काची धात साबत रखें तां, ये साबत तां रहनी काया वापस जांदियां नूं। क्योंकि साध संगत दो तरह की साडी काया लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने। एक ते काया जिहड़ी तुसी फोटोग्राफर कोल जाओ, उन्होंने कह देने मेरी फोटो तस्वीर खिंच दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ कैमरे ਵਿੱਚ। एक ਉਹ ਕਾਇਆ बाहरों ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ जा सकता, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ देख सकते हाँ। ਜਿਹੜੀ काया ਦੀ गल कबीर जी करते हैं वो ये नहीं, वो इस काया ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है, संबंधित है, बड़ी नेड़े है। वो सूक्ष्म काया है, अंदरली काया।
ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ ਅਗਰਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ ਤਿਤ ਕਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਧੋ ਲਿਆ, ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਚ ਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਦੇਹੀ ਚੋ ਧੋਵੈ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਿੰਬ ਪੋਚ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੋ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਥਾਏ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਗ। ਉਲਾਮੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਉਲਾਮੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਉਲਾਮੇ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨੈ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੇ 1000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ 1000 ਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਪੈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਲਾਮੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਲਾਮੇ ਬਹੁਵਚਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਲਾਮੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, 10 ਨੇ, 20, 100, 50, 1000 ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਲਾਮੇ ਮਿਲੇ। 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨੇ ਕੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ 100 ਪੂਰੇ ਉਲਾਮੇ। ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ, ਜੇ ਰਾਤੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਹੰਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ 1000। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਰਾਤ ਦੇ 1000 ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ 100 ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਤ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓਏ ਜੀਵੰਦੜੋ ਮੋਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਗੁਣਾ ਉਲਾਮੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਦਿਨੇ 100 ਰਹੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 21 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ ਬਈਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸ। ਇੱਥੇ 8ਵੇਂ ਪੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 7 ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ। 7 ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੈ, ਤੇ 3 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਤੇ 21 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। 3 ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
सत पैर कहन लगे वो जिहड़े सत पैर ने उन्हां नूं किवें वरतों करना है, उन्हां विच काम किवें करना है, उन्हां विच तू विचर सकना संसार विच। उन्हां दे विच इशारा कीता, उन्हां सत पैरां दी वरतों कर। बड़ा वड्डा हिसाब है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच। कई वारी मन विच कुछ ख्याल आउंदे ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਲੰਘੀਏ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਈ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਲਪਨਿਕ ਧਰਮ ਟੁੱਟਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ। ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਪਰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਬਿਠਾ ਦੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਕਈ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਆਏ, ਸਵਾਹ ਵੀ ਮਲੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਅਜੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਟਾਂ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਤਲ ਦਾਸ। ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਉਲਟ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਲਟ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਤਲ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਜੀ। 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸੀਤਲ ਦਾਸ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ। 5 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਦੀ ਗਧੇ ਤੇ ਖੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ते कदी भोजन छकांदे ने ते सिखां नूं छका दिता ते पंडित रुस गए। पंडित रुस गए, बड़े बड़े पंडित सन पुराने। क्योंकि साडी कौम ते साडे देश दा एक नुक्स है, इत्थे बंदे नूं नहीं वेंदे, अहुदे नूं वेंदे ने। बंदे दा मुੱਲ नहीं है, आदमी दी शख्सियत दा कोई मुੱਲ नहीं, बस पोस्ट दा मुੱਲ है। और इसे करके वो देश ते वो कौमां नुकसान खा जांदियां ने। ठीक है, ਉਹਦੇ ਦਾ भी सत्कार चाहिदा है, पर शख्सियत जिहड़ी है वो भी नाल होवे। शख्सियतां ये पंडित एक अहुदा सी, इहनूं पहिलां भोजन छकाउंदे सन, बाद विच किसे नूं। पर हजूर ने वेख्या भी शख्सियत इन्हां दी कमजोर पै गई, अहुदा मल के बैठे ने। इसे नूं पुकार के कह दिता सी। भाई गुरदास जी ने कहंदे काजी होए रिश्वती, वड्डी लैके हक गवाई। अहुदे ने, जीवन नहीं है। ते एक बहुत वड्डा भंडारा सी, लंगर सी। सिखां नूं गुरु साहब ने कहा भी छकाओ। पंडित जी आ गए कट्ठे होके, कहंदे महाराज तुसां बड़ी वड्डी परंपरा तोड़ दिती। कहन लगे की गल, परंपरा किहड़ी तोड़ी है? कहंदे लंगर सानू पहला छकाउणा सी, बाद विच दूजिआं नूं। दिखिया जो कुछ देना सी सानू देनी सी। ते सतगुरां ने उन्हां नूं इह नहीं कहा भी मैं तुहानूं लंगर नहीं छकाउणा। उन्हां दा चोज है, तरीका है। उन्हां ने कह दिता जी पंडित जी तुहाडी याद भुल गई, मैनूं चेता नहीं रहा भी तुसीं भी हुंदे इस धरती ते। ये होर वड्डा चोज सी, होर वड्डी चोट सी उन्हां दे हंकार नूं। इहदा मतलब सी गुरु साहब कहंदे सन पंडित जी मैनूं हुण तुसीं याद ही नहीं रहिंदे, मैनूं चेते विच नहीं आउंदे, मैं मेरे मनों निकल गए, तुसीं मनों लै गए। ये चोज। इसे तरह शीतल दास नूं जदों तीजी चौथी वारी कहा ना, ते कहन लगा तुहानूं नाम ही नहीं चेते आउंदा। हजूर कहंदे ने चेता भुल जांदा है। ते जदों पंजवीं बारी कहा तो उठ के खड़ा हो गया, शरीर कंबन लग पिया गुस्से नाल। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, एक दृष्टि मारी उहदे उत्ते बख्शिश दी, अंदरों बाहरों ठर गया। ते सतगुरां ने कहा सी शीतल दास नाम रखाउणा सौखा है, शीतल होना बड़ा औखा है। गल्लां करनियां, गल्लां लिखणियां ते गल्लां सुणनियां ते सिख लैणियां बड़ियां सौखियां ने, शीतल होना बड़ा औखा है। धर्मी बंदे दी पहली निशानी है वो जदों गल करदा है ते जदों पहली गल क्रोध ते हुण सारे शरीरां विच आएगा। जदों उहनूं क्रोध आ जांदा है ते उहदा एक नियम हुंदा है कि बोलना नहीं। कईयां ने यह नियम रखिया, क्रोध दे समय बोलदे नहीं। उहदा की कारण है? क्योंकि क्रोध दे समय जो कुछ बोलांगे वो ठीक नहीं होगा, वो गलत होना बिल्कुल। वो उदों बोलते हैं जदों शांत होणगे, उदों ठीक आवाज ठीक शब्द आउणगे। तां मैं बेनती साझी कर रहा सां, उलामे हिसाब की गल कर रहा सां भी गुरबाणी विच कला रब दे घर दी परमार्थ की गल पहुँचती नहीं कि उत्थे जिहड़े पहुँचे उहदी ते व्याख्या नहीं, राह की व्याख्या मिण मिण के कीती गई है। गुरु अंगद देव जी कहंदे ने 7 पैरां वल ध्यान दे, 21 घंटे किवें लंघदे ने थोड़े जिहे। अमृत वेले दी ते गल करना है, उहदा ते उलामा देना तू सानू आके। हर एक बंदा कहंदा है जी सवेरे पाठ करीदा, मन नहीं टिकदा। जदों बाणी पढ़ी दी मन नहीं टिकदा। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने वो ते एक पैर है, वो ते 2-3 घंटे ने। थोड़ा जिहा किरपा करके दसो 21 घंटे झूठ किन्ना को बोलिया? हुण 21 घंटे बोलिया झूठ ते 3 घंटियां विच सचखंड नूं पौड़ी ला के कित्थों बैठ जांगे? 21 घंटे की करते रहे हो, की करके आए 21 घंटे? ओदी खबर दिओ, ओदे बारे दसो। बस यही कारण है। बड़ा वड्डा सवाल है, तुहाडा भी है मेरा भी है। मन नहीं टिकदा अमृत वेले। इहदा जवाब ही इक्को है, गुरु अंगद देव जी नूं पुछ लो।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 21 ਘੰਟੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ, ਅਗਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਆਪੇ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ 21 ਘੰਟੇ ਸੋਧ ਲਏਗਾ ਅਗਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਾਮੇ 100 ਨੇ। ਤੇ ਉਲਾਮੇ ਕਾਹਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨਾਂ ਕੇ, ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਕਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਚੂੰਡਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਝ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਵਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਕਰੰਗ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਹੰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਫਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੰਸ ਹੱਡੀਆਂ ਚੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਲਾਮੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੱਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਉਲਾਮੇ ਸਹਿੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਕ ਕੂੰਜਾਂ ਚੇਤ ਡਾਉ, ਸਾਵਣ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਿਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਲ ਬਾਹੜੀਆਂ। ਕਤਕ ਕੂੰਜਾਂ, ਕਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਡਾਉ, ਚੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਡਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਰੇ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਓਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੜੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਓਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਰੇ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਗਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਓਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗਾਤ ਜਿਵੇਂ ਓਰਾ, ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਓਰਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਰਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਝੈ ਸੁਝੰਤਾ ਕਛੂ ਨਾਹੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇ ਫੂਲ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਕਾਏ ਗਰਬਹਿ ਬਾਬਲੀ, ਜੈਸੇ ਭਾਦੋਂ ਖੂੰਬ ਰਾਜ, ਤੂੰ ਤਿਸਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ। ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ, ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ।
ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਸਹੇਲੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਹ। ਦੇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭੋਗ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਰਸ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਊਣੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰਸ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣੇ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਾਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾ ਹੀ ਲੈ, ਸੌਖਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਥਕੇਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਪੀਵੇ ਹੁਣ? ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਹ ਦਾ ਕੀ ਭੋਗ ਹੈ? ਦੇਹ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ 100 ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ? ਬਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੂੰ ਖਿੰਚੈ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾਵ ਖਿਆਨਾ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੱਦਣ ਆਤਮਿਕ ਭੋਗ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਭੋਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਤਮਿਕ ਭੋਗ, ਆਤਮਿਕ ਰਸ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ। ਕੱਚਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਾਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਏ, ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓ ਏ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਰਚਨਾ ਕੱਚੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕੱਚੀ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਵੇ, ਰਾਤ ਪਵੇ ਨਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਮੌਤ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਪਤਝੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਆਈ? ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ, ਖਿੜੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਖਿੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਕ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਪਤਝੜ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ, ਜਾਣ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਹੈ ਝੂਠਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਝੂਠ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ। ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਬਾਲੂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰੇਤ, ਭੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਧ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਮਰ ਹੈ।
पर रेत दी कंध दा की पता हुणे ढह पवे, रेत दी कंध दा की पता हुणे थोड़ी जी बारिश आई कि डिगी, कि हुणे थोड़ा जिहा हवा तेज चली ते गिर जाएगी। शरीर है रेत दा, रेत दा बनिया होया, तां ही भट्टां दे सवैयां विच बचन आउंदा, रंचक रेत खेत तन निर्मित, दुर्लभ देह सवार धरी। रंचक रेत, एक थोड़ी जी रेत लैके, रेत जिन्ना किणका लैके परमात्मा ने खेत तन निर्मित, एक खेत बना दिता। निर्मित, निर्मित दा अर्थ है निर्माण कर दिता। और फिर कह दिता दुर्लभ, ये लभदी नहीं चीज, ये देह जिहड़ी है ना जामा, जो देह मनुख है, ये लभनी बड़ी मुश्किल है, मिलन वाली नहीं है। बाकी देहां बहुत जल्दी प्राप्त होंदियां, ये देह मिलन वाली नहीं। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। जिवें रेत दी कंध नहीं टिकदी, इसे तरह फिर अगे उदाहरण दिती। साहब कहंदे, राम गयो रावण गयो, जां को बहु परवार। रामचंद्र, इत्थे राम दे अर्थ रामचंद्र ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच किते किते राम शब्द रामचंद्र लई है, बहुते थावां ते राम शब्द जिहड़ा है परमात्मा वास्ते है। राम दा अर्थ है जो रमिया होया, सबै घट राम बोलै, परमात्मा समाया होया। कहंदे इथों राम भी चले गए, रावण भी चला गया। फर्क बड़ा है, ख्याल रखना। इत्थे ध्यान देना, राम कला है, रावण कला नहीं। रावण दे नाल रावण दा परिवार भी है। राम गयो रावण गयो, जां को बहु प्रकार। भावें कि दोवें चले गए, जान विच फर्क है। राम कले गए, रावण परिवार लैके गया। परिवार केड़ा? आदमी नाल अपना परिवार लैके भी जाता एक पक्ष विच। एक पक्ष कहने कुटुंब नाल नहीं तुरदा, बाहरला परिवार नहीं नाल तुरदा, अंदरला परिवार ते नाल ही जांदा, और किथे जाना उसने। एक परिवार बाहरला है ते अंदरले परिवार ते कई ने, उन्होंने ते नाल ही जाना है। जिन्हां दे मन नाल मन जुड़िया है वो नाल जाएगा, किते नहीं जा सकता। बिल्कुल वो नाल चिपक जाएगा आदमी दे। कुदरत फिर घेर के उसनों उस थां ते डेग देगी जिथे वो चिपकिया होया, जिथे लगा होया। वार वार उन्होंने उस थां ते फिर डिगना पेगा, आना ही पेगा। इस करके राम गयो, रामचंद्र भी गया, रावण भी गया। जान विच बड़ा फर्क सी। रामचंद्र कला गया, यानी कि उहदे नाल काम क्रोध लोभ मोह हंकार नहीं गए। रावण दे नाल बहुत सारियां चीज़ां गईयां। वैसे मैं किसी दी इहदे विच उपमा ते किसी दी विरोधता नहीं कर रहा, ये सिर्फ व्याख्या है। क्योंकि जे विद्यक तौर ते वेखो, रावण भी बड़ा सियाणा सी, विद्वान सी, उहदे कोल भी बड़ा गुण सी। एक बड़ा वड्डा इहदे अंदर एक नसीहत है कि कोई व्यक्ति बहुत वड्डा विद्वान होने करके जां बहुत वड्डा गुण होने करके वो वड्डा नहीं है। इस घर विच ते जप तप दा भी मुल नहीं, जे वो भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं, हंकार सहित है, इत्थे वो भी प्रमाण नहीं। इस घर दे विच कोई कर्म लेखे विच नहीं पैंदा। जिन्ना चिर एक कर्म बंदे दे जीवन विच नहीं आउंदा, नाम कर्म, उन्ना चिर बाकी दे कर्म लेखे विच नहीं पैंदे। रावण ते कर्म तां वो भी करदा सी, कर्म माड़े नहीं सन। कई थावां ते उसने जब 4 वेद पढ़े ने ते वेद वो जिहड़े सन पढ़ने गलत नहीं सन, विद्या सी उन्हां दे विच। ठीक है, उन्हां दी वरतों गलत कर ली। बड़ा वड्डा साइंसदान सी उस वक्त दा। ये रवायतां चलदियां ने, हद हो गई। आए साल उस बंदे ने गुनाह की कर लिया, बुत बना के उहदे साड़ी जाने आए साल।
गुनाह की कीता, सीता दा हरण कीता। और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੂਪਨ ਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਦੋ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੈਸੇ ਰਿਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ, ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ। 12 जोजन शतर चलै था, देही गिरजन खाई। सर्ब सोइन की लंका होती, रावण से अधिकाई। कहाँ भयो दर बांधे हाथी, खिन मैं भई पराई। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਰਥੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ। ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲਾਂ। ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਸਥਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਜਾਗ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਨਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵੱਤ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਤੋਂ ਜਾਗੇ, ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ
और जिस करके आया उसनूं प्राप्त कर लवे। सो इन्ना ही समा आप जी ने प्रवान कर लेना। बेअंत प्रकार दियां भुलां चुकां दी खिमा।